मैं सईद अहमद खान मुंतखब तहसील चेयरमैन की हैसियत से हल्फ इकरार करता हूँ मुंतखब तहसील चेयरमैन की हैसियत से हल्फिया इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची ईमानदारी और वफादारी रखूँगा। कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची ईमानदारी और वफादारी रखूँगा। मुंतखब शुदा चेयरमैन विलेज नेबरहुड काउंसिल हल्फन इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची अकीदत और वफादारी कायम रखूँगा। मैं बतौर मुंतखब शुदा मेंबर कौंसल तस्दीक करता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्चाई और वफादारी कायम रखूँगा। ज़रा अल्लाह पाक लाख लाख शुक्र अदा कोम और सरा द तहसीली कबल दावम शुक्रिया अदा कोम ची अबुई नन मंगता ज़ब हैसियत द तहसीली चेयरमैन पगड़े माता पसर कड़ा और तासु ते द विलेज काउंसिल चेयरमैन चागा बर तहसील काउंसिल मेंबर होंगी और द विलेज जनरल काउंसलरान किसान काउंसलरान अकलियत बबकी हम कई और जमा फेंदे टोल तदखल जरूर कुमिना मुबारकी दर कुमा और दाद जरूरी यो पैगाम दर कुम ची सियासत जमन तरदी वक्त पूरे हर सड़ी द नजरिए जुदा जुदाओ हर सड़े द पार्टी पन्ना खबान तक तराकने दे कौंसल ता और चूंकि भी जिम्मेवारी उमंग वाली वाचो लेशवा न उस मंग पब्लिक प्रॉपर्टी हो दावाम असास है उस मंग पार्टी असास नहीं हो मंग दावाम असास है मंग बेला तफरीका बगैर दस नजरिए ना कमावाम चीज मंग टिने वर दपारा कमंग बांधे इतिमाद करे ने जिदास्तला दरख्वास्त कोम और तमदन हम लरुम ची इंशाल्लाह दा बजमंगा द खैर और जरूरी खबर है द दे तहसील कबल ची स किस्मा मुश्किलात थी स कारून है आगा बर सियासत न बालातर प्लस इंतजामिया जमन सरा जरूरी पलास पंदे अब जमन सर हम गपो गवलाडी मंग हम गपो गवलाडियो द तहसील कबल जाती मसाला बनरा वडू द पार्टी खबर आप कौंसल के मा दखनक कारी की चीजों ननन्ना द पार्टी खबर आप कौंसल के कोम अस्तासु हम तमलरम जगह जे पदी दारुना दमार टूल द एमपी सर ताल्लुक लरी जुमात इस्लामी सर लरी पीपल पार्टी सर लरी मुस्लिम लीग सर लरी द पीटीआई सर लरी नूरी मुख्तलिफ पार्टी नी दमार जमीन द पारा टूल रुने जो को तासु उस द पार्टी कसान न गणम तासु द कोर बंदियान गणमा तहसील कबल चले दा जमंगा द कोर हिसना दा बमंगा कायमो आदा बमंगा खयु चे तहसील कबल चे कम नुमाइंदगान दे कौंसल तर मुंतखब करी दी पाबू के शऊर शते पाबू के पोह शते और पाबू के कुव्वत और ताकत शते नजमादा तमना चे मंग बदा का खैर पे शरीका बांधे को इंतजामिया जमंगा ऐसी सेप्ता सुता हुए ये रखवागी खबर ये तो करे वो हेर गजबा जान तो चौथ न गणु जान बा सुप्रीम न गणु दान न चेता मुहकमा जमा अंडर दा आगे मुहकमूता जमा द दीज़ नज़ा दरखास्त है चेता नन नपास दे मुंतखब नुमाइंदगान था कम इख्तियार वाला शो द दी जायज़ कार कम मुहकमी वो न को दागे खिलाफ परीक्षा नगर से की और तासु तमें ख्वास्ते हैं कि गलत सिफारिश पर अचानक हुई इंतजामिया बने मजबूर हुई और मंशियातों की जुर्म की पदी के बखल सियासत इसुब न कही सोगरा करूँगा टिकता ता गलत कार करे बसा आगे तो हम करेंगे आगे चितानन के महल को रस्ता तो आगे की पाबंद डाले वो कोनन से मंशियात दपारा इस चूसे ता या ऐसी से ता जाओ अरस कुमाओ या उठन जिला सड़े प्रीरा न बिया को हमारे देहात से पैदा होना शुआ न दा मेहरबानी हो गई
دا سواد ستاسو دی، تحصیل کابل ستاسو دی، د دې خوشحالي، د دې ترقي، د دې امن دا ستاسو په لاس کې دی. که تاسو یې ښه غواړئ دا به ښه وي، که تاسو یې بد غواړئ دا به بد وي. انشاءالله داسې به که خیر یې کوو. زه به حیثیت ستاسو د تحصیل چیرمین یم خو ستاسو ورور یم. زما دروازې هرې پارټۍ ته کولو دي. زما دروازې چې په تحصیل کابل کې څومره خلک دی هر سړي ته کولاو دي، که هغه د تحصیل په کونسل کې او که هغه په ډیری هاوس ډیری کې انشاءالله بلاخطره راځئ. او انشاءالله که نور څه نه دا خوب په خیر خو درته ویلی شم انشاءالله دغه زما نه څوک نشي اخیستی. او انتظامیې ته هم دا خبره کوم چې د دې منتخب نمایندګانو سره چې دي ستاسو دفتر ته درشي یا تاسو له یو پیغام دروړي، تاسو دې له عزت او احترام ورکوئ. دا هم ستاسو پوسټ دی، تاسو مشران یې چې تاسو دې له عزت ورکوئ، دوی به ستاسو عزت خیال ساتي. که د سوات په حواله باندې د جنګلات وي، سوات یو ډېر ښایسته وطن دی خو په دې کې الله پاک خپل کار کړی دی، خو بني ادم کار پکې نه دی شوی. دا اوس زمونږ دې ښایستوالی او د دې رونق او د دې امن او د دې خوشحالي هغه زمونږ ذمه داري جوړېږي. انشاءالله په جمع باندې به که خیر وي. دا خپل ټینور پوره کوو او زما خو دا عهد دی چې تحصیل کابل به د سوات په اووه تحصیلونو کې انشاءالله ماډل تحصیل کې خیر سره کوو. نورې خبرې زیاتې نه کوم ځکه ستاسو وخت وشو. زما خویندې میندې هم ناستې دي، میډیا دي به نورو ځایونو ته هم ځي او ډېره د خوشحالۍ خبره ده. خو د خوشحالۍ سره سره ستاسو په سر یو ډېره لویه ذمهواري وغورځېده ده. دا ذمهواري قبوله کړئ او په دې باندې سوچ وکړئ او د هغې لاندې د خپل کوم وخت چې دی هغه سرته ورسوئ. تاسو ته به خلک دعاګانې کوي، ستاسو به ریکارډ پاتې شي، ستاسو به څه کردار پاتې شي. که چا ښه وکړو خلک به ښه ووایي. د هر سړي د مرګ نه وروسته پته لګي، د عمل پته وروسته لګي. په ژوندانه څوک نه وایي دا سړی ښه دی، خو چې کله مړ شو نو د هغه د کردار پته ولګي چې د په جنازه کې څومره ګڼه ده، د ده په خلکو په خوله باندې څومره بیان دی، دغه حال وایي دغه عمل. نو عمل پرېږدوئ او دنیاوي دغه پرېږدوئ. او د پټوانو مټوانو شوق دا هرګز دا زمونږ میډیا ورونه دي، دا زموږ هر وخت دې پروګرامونو له ښکلا دې ورکوئ. مشر له مشر حیثیت ورکوئ، کشر له کشر ورکوئ، د میډیا ورونه مخکې ورکوئ. زمونږ انتظامي سره هم تاسو خو جوق په جوق ودرېږئ او انشاءالله راته لرم چې زه به د دې خلاف څه شکایت په ماته نه راځي، ځکه چې زما دا یقین دی چې مونږ غلط سفارش نه کوو نو دوی به غلط دغه نه کوي. انشاءالله دا تمه ده که خیر که نه ټولو په جمع باندې دا زمونږ عهد دی که نه مونږ حل په آس. ډېره مننه. لوکل گورنمنٹ چې دی دا د جمهوریت یو بیسک یونټ دی. د لوکل گورنمنٹ بغیر جمهوریت نه پوره کیږي او خاص کر زموږ نوې کې پی لوکل گورنمنٹ ایکټ چې کوم دی په دې کې ماشاءالله دی ټول اختیارات تحصیل ته راوړل. مخکې به په پېښور کې اختیارات و بیا ډسټرکټس ته رالل، نو اوس د بابوزون ټول اختیارات رالل تحصیلونو ته. نو دا د زموږ صوبایي ګورنمنټ یو ډېر احسن او ډېر زبردست عمل دی او کار دی او زما امید هم دی چې انشاءالله په دې کې به تحصیل ډېره زیاته بهتري یا کم کارونه کم کیسو پسې به چې خلک بابوزو ته تلل، هیډ کوارټر ته تلل، انشاءالله به دلته حل کېږي. او بل چې موږ ډسټرکټ چې کوم کونسل دی بیسیکلی دا سپریم کونسل دی، الیکټډ ریپرزنټیټیو ته موږ ټول اکاونټیبل یو. اول ځای تاسو ماره وخت هم شئ، ماره تپوس هم کولی شئ. پولیس هم تاسو ته اکاونټیبل دی. څومره هم چې لاین ډپارټمنټس دي هغه تاسو ته اکاونټیبل دي. خپل اختیار وپېژنئ. عوام تاسو الیکټ کړي یئ، عوام تاسو ته ووټ درکړی دی، تاسو به د عوام دپاره جنګ کوئ. سرکاري محکمو سره به جنګ هم کوئ، ورسره کار به هم کوئ. نو تاسو ته ټول تابع دي، د تاسو انډر دي ټول. د چیرمین صاحب په قیادت کې ټول ډپارټمنټس تاسو ته انډر دي. خو په دې کې به یو ریکویسټ کوم چې موږ سره به موږ خو اسیم د چیرمین صاحب د ویژن او دغه پالیسي لاندې به کار کوو، خو په دې کې موږ سره مرسته کوئ. لکه څنګه چې د اور مسله وه په دې څو ورځو کې ډېر زیات تکلیف په موږ تېر شو، خو هغه ټایم تاسو حلف نه واغوښتې نو موږ هم تاسو ته ډېر تکلیف نه دی درکړی. خو دا تاسو ټول به موږ سره په دې کې مرسته کوئ، زموږ ملګرتیا به کوئ. موږ به خپل سیند بچ کوو، موږ به خپل ځنګل بچ کوو.
مونږ به د سوات حسن بحالو. سوات کې ټوریزم ډېر غټ پوټینشل دی او تاسو ټول ته به زما ریکویسټ چې څومره الیکټډ ممبرز یې بالکل به تاسو په دې باندې ریزولوشن پاس کوئ، تاسو به افسران راغواړئ او دا تاسو ټاپ پرایورټي کړئ. او چیرمین صاحب ته هم زما ریکویسټ چې سوات په ټوریزم کې چې تاسو سم غوي مونږ به سره وو، پولیس به تاسو سره ولاړي، ټول لاین ډپارټمنټس، ټوریزم شو، د سین خایش شو، ځنګلات شول، ونې شوې، بوټي شول. لاست ټایم زموږ یو جرګه شوې وه، چیرمین صاحب راغلی او ډېرې ښکلې خبرې وکړې. خو انشاءالله اوس به مونږ ټول په یو اواز او په یو منډه سره او په یو محنت سره به دا کار کوو او دا خپل تحصیل به ښکلی کوو. او دې نه علاوه چې د منشیات څومره مسلې دي، انشاءالله چیرمین صاحب په سربراهي کې ایس ایچ او صاحب ناست دی، ایاز خان په چارباغ کې ډېر زبردست کار کړی او دلته هم دی، ډي ایس پي صاحب دی. دې خلاف هم ستاسو کونسل ته زما ریکویسټ وي چې دې خلاف هم تاسو یو داسې اواز جوړ شئ چې سرکاري محکمې ټولې تاسو ته ولاړي او تاسو د عوام د حقوق لپاره جنګ وکړئ. او دې لپاره عوام تاسو ته ووټ تردي او دا جمهوریت دی او په جمهوریت کې پارلیمنت سپریم وي او په کابل کې ستاسو اسمبلی سپریم ده. یو افسر هم سپریم نه دی، سپریم دا کونسل دی. تاسو عوام الیکټډ یې، تاسو سپریم یې، تاسو سره طاقت دی او تاسو د هر چا جوابدهي کولی شئ. ډېره مهرباني. ټول یو بل سره موږ الحمدلله ښه به کوارډینیشن کیو او څنګه چې بس تاسو تحصیل کونسل راغی، چیرمین صاحب راغی، د دې هم موږ تاسو له دا ډاډیانه درکوو چې زه په حیثیت د ټي ایم او چونکې زه د دې ځای کې لوکل یم، زما سره که دلته کې تاسو د کونسل د مفاد دپاره، د علاقې د مفاد دپاره، د پبلیک د مفاد دپاره که د شپې 12 بجو پورې په ما ناسته راځي، زه به هرګز د دغه نه شاته نه شم. زه به انشاءالله ستاسو سره شانه به شانه ولاړ یم. زما ټیم د ټي ایم ای چې څومره سټاف دی دا به ستاسو سره شانه به شانه ولاړ وي.